ਹੈਲੋ एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम टू इलैक्ट्रिक इंग्लिश आई एम पीयूष जिंदल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ 3-4 ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ 5-6 ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਹ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ PEET एग्जाम वो डिस्कस किया है, उस तो बाद फिर PEET एग्जाम डिस्कस किया, उस तो बाद फिर जूनीयर ड्राफ्टमैन का एग्जाम डिस्कस किया। तो रीसेंट जो वीडियोज़ ने जी फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, अकाउंट्स क्लर्क, जूनीयर ड्राफ्टमैन सारे पेपर डिस्कस किए हैं। तो देख के जाने ने उन्होंने तुहानूं बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलूगा। एक जे 2-3 क्वेश्चन भी तुसीं 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे, जे तुसीं 2-3 क्वेश्चन भी विचों रिपीट हो गए तो अपनी चाहती है जी। ठीक है, तो ध्यान नाल देखने जी। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स एक्साइज की वीडियो की या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं जी वो मंजिल बैच कर सकते हैं, साडा जॉइन इंग्लिश का बैच है जी। पहला क्वेश्चन है की कह रहे हैं वाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਰੱਟੇ ਵੀ ਲਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਈਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਬਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਰਬ ਫਾਰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕ ਦ ਰੂਲਸ ਵਰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਹੈ। अगर मैं तुहानूं पूछा भी ये किवें पता चलिया बई नीचे वाला सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं बाय तो पता चलिया, लेकिन जरूरी नहीं है जी। अगर बाय लग्या होएगा तो ही वो पैसिव होएगा। ठीक है, पैसिव कित्थों पता चलता है, वर्ब तो पता चलता है जी। जिहड़े पहले सेंटेंस विच वर्ब यूज़ की है ये एक्टिव वर्ब है जी, जिहड़ी आह वाली वर्ब यूज़ की है ये पैसिव वर्ब है जी। एक्टिव वर्ब का मतलब की हुंदा है कि आप अगर ये इस चीज़ पर जोर देना होवे कि काम किने किया, तो जिन्हें काम किया अगर वो अपना सबजैक्ट है तो एक्टिव वर्ब यूज़ करते हैं जी। लेकिन अगर जिस चीज़ से काम होया होवे, अगर थोड़े सबजैक्ट के उत्ते काम होया होवे फिर उत्थे आपां पैसिव वर्ब यूज़ करते हैं जी। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। दोवें सेंटेंसिस का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, उन्होंने रूल्स तोड़े गए उन्होंने द्वारा, मीनिंग सेम है, लेकिन किस गल ते आपां किस गल नूं हाईलाइट कर रहे हैं, किस गल नूं चक रहे हैं, वो चीज़ मैटर करती है जी। यही हुंदा एक्टिव पैसिव। अगर तुसीं ये दर्शाना है कि काम किने कीता फिर आपां उत्थे एक्टिव सेंटेंसिस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपां ये दर्शाना कि काम की होया या काम किस चीज़ ते होया फिर उत्थे पैसिव सेंटेंसिस यूज़ करते हैं। पैसिव सेंटेंसिस दे विच ये जरूरी दिखाना जरूरी नहीं हुंदा कि काम किहदे द्वारा किया गया। तो अगर तुसीं सेंटेंस नूं उरे भी खत्म कर दोगे तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो तुसीं ये नहीं याद कर सकते कि बाय वाला सेंटेंस ही पैसिव हुंदा, ऐसे जैसा कुछ नहीं। हुण एक सेंटेंस आपां लिखिया होया, हाँ लिखा है हर बैग हैज़ बीन स्टोलन। ठीक है, हुण किसी इंसान का पर्स चोरी हो गया, उरे की इंपॉर्टेंट है दसना भी किने चोरी किया या काम की होया, यही दसना ज़्यादा जरूरी है। इस करके जिहड़ी उरे ये वर्ब यूज़ की गई पैसिव वर्ब यूज़ की गई तो उरे जिहड़ा सबजैक्ट है इस सबजैक्ट से थोड़ा कम होया, सब्जैक्ट टू सैक्शन का रिसीवर है कि यह दसना जरूरी है कि काम किने किया नहीं, तो बाय लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसीं धक्के नाल लगाना ही है तो तुसीं लगा सकते हो, लेकिन तुहानूं पता नहीं किने चोरी किया तो उस करके समबड़ी लगा दो। पता लग गया जी समबड़ी क्यों लगाने होने, क्योंकि अपन बारे डूअर बारे पता नहीं है। इसे करके अगर तुम एक्टिव बनाना है, एक्टिव किवें बनूगा, समबड़ी हैज़ स्टोलन हर बैग। तो यदा मतलब की होया भी जो भी आप एक्टिव तो पैसिव जाने एक्चुअल दे विच आपां की चेंज कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म चेंज कर रहे हैं। यह एक्टिव वर्ब है, यह पैसिव वर्ब है। इस करके इस सेंटेंस का जिहड़ा सही आंसर होगा वो की है यूज़ ऑफ वर्ब फॉर्म। वर्ब की फॉर्म डिसाइड करती है कि वो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। उरे किने डिसाइड किया है, वर्ब की फॉर्म ने। यह डिसाइड करूगी कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, ना कि बाय नूं हटा दोगे कोई फर्क नहीं पैंदा। तो पहले ऑप्शन जिहड़ा हैगा जी डी आंसर। नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है जी चूज द बेस्ट आंसर टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड नूं बेस्ट वर्ड नूं देखना किहड़ा बेस्ट रिप्लेस करूगा।
ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਉਂਡਰੀ दैट ਰਨਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਬਾਰਡਰ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਗਰ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਬ ਵਾਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਫਰੇਮ। ਚੌਥਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮੋਲਡ। ਮੋਲਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਫਰੇਮ। ਹੁਣ ਫਰੇਮ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ। ਫਰੇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਫਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਰੇਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਰੇਮ ਲਗਾਉਣਾ। ਫਰੇਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ। ਫਰੇਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਜੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਖੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਫਰੇਮ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਰੇਮ ਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਰੇਮ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰੇਮਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਾਜ਼ ਫਰੇਮਡ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟਰੈਂਥਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਡ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੀਵ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੀਵ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਿਸ਼ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਦਆਊਟ ਅਨਾਉਂਸਿੰਗ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਡਿਪਾਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਨਅਨਾਊਂਸਡ ਡਿਪਾਰਚਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਨਫੋਰਮ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਵੇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਡ, ਅਬਸਕੌਂਡ, ਭਗੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ PYQ ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਗਿਵਿੰਗ ਲੇਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼, ਲੀਵਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ, ਬੀਇੰਗ ਐਬਸੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਲੀਵਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਐਬਸੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਅੱਜ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਲੀਵਿੰਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਨੋਟਿਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅ ਗੌਰਮੈਟ। ਗੌਰਮੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲਰ, ਗ੍ਰੀਡੀ ਈਟਰ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਕੌਨਿਜ਼ਿਊਰ ਆਫ ਗੁੱਡ ਫੂਡ। ਗੌਰਮੈਟ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਊਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਗੌਰਮੈਟ ਕੌਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਟਾਰਬਕਸ ਕੌਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਟ ਕੌਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਟਿਮ ਕੌਨਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੌਰਮੈਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਟ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੌਰਮੈਟ ਫੂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਟ ਕੌਫੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਊਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਚ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਚਨੈਸ ਇਨ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ, ਵਾਈਨ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਐਕਸੈਕਟਰਾ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਨਿਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਡੀ। ਨੈਕਸਟ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਟੀਨੈਟ। ਮਾਰਟੀਨੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ DP ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। DP ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੋਕੂਗਾ। ਤਾਂ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਟਿਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ, ਡਿਸਪਲਿਨੇਰੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਪੱਕਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ PYQ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਸਪਲਿਨੇਰੀਅਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਟੀਕੂਲਸ ਐਫਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ PARALLEL ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਅਰਡ WEIRD ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਦੇ ਆ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਵਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਅਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਾਰ BIZARRE ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡ ਪੜਿਆ PYQ 'ਚ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਬੈਰੇਸਿੰਗ EMBARRASSING, RASS ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਲੂਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੂਨ ਦੇ BALLLOON, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ D। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਦ 4 ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੁਜੈਸਟਡ ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਵਨ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਸ ਦ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਵਿਪੁਲ ਸੈਡ ਅਲਾਸ ਹਾਊ ਥੌਟਲੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮਡ ਹਾਊ ਥੌਟਲੈਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਰੇ ਹਾਊ ਥੌਟਲੈਸ ਹਾਊ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਿਗਰੈਟਡ ਅਪੋਨ ਮਾਈ ਥੌਟਲੈਸਨੈਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਨਫੈਸਡ ਵਿਦ ਰਿਗਰੈਟ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਥੌਟਲੈਸਨੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੌਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਊ ਥੌਟਲੈਸ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੌਟਲੈਸਨੈਸ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਪੁਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਪੁਲ ਹੈ ਨਾ ਥੌਟਲੈਸ, ਬਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। C ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। Some scientists believed that a meteorite could have been created tsunami that wiped out life on earth several billion years ago। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਮੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੈਨੋਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਵਾਈਪ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਾਈਪਸ ਮੀ ਆਊਟ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਮੋਰ ਆਫ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਇਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਮੂਵਡ ਬਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਂਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ D ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਟ ਲੇਜ਼ ਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ overarching perspective that a person develops throughout his or her life। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ? ਓਵਰਆਰਚਿੰਗ। ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਈ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਵਰਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਰ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਅੰਡਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਓਵਰ ਆਰਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਊਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇੰਬਰੇਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਬੈਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਰਸ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੇਮਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ੇਮਡ, ਟੂ ਬੀ ਸੌਰੀ,
ठीक है, स्पैलिंग देख लो, EMBARRASS है जी, ठीक है, ING, तो यह इंबैरेस है। लेकिन ਜਿਹੜਾ है इंब्रेस ਦੇ काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ इंब्रेस नथिंग ये नहीं हो सकता, डोमीनेटिंग अगर एवरीथिंग ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, क्योंकि हर चीज़ ਨੂੰ डोमीनेट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इंब्रेस एवरीथिंग हो सकता, डोमीनेटिंग ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ठीक है, उरे डोमीनेटिंग एवरीथिंग, इंब्रेसिंग एवरीथिंग, ये दोवें आपस क्लोज ने, है ना। ਹੁਣ ਇੰਬਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੰਬਰੇਸਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਬਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੇ, ਟੂ ਇਨਕਲੂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ठीक है, ਜਿਹੜਾ हर चीज़ ਨੂੰ इंक्लूड कर ले, ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब भी यही इंक्लूड करना। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਬਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੰਬਰੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗ, ਇੰਬਰੇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਹੱਗ। ਹੀ ਇੰਬਰੇਸਡ हिज मदर इन हर आर्म्स, ठीक है, तो ही हग्ड, ਇਹਦਾ मतलब हग करना, ठीक है। एक इंब्रेस ਦਾ मतलब ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, एक्सेप्ट ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਜੀ, इंब्रेस योरसेल्फ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ। इंब्रेस योरसेल्फ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ एक्सेप्ट, खुद ਨੂੰ माफ़ करना, बिकॉज ऑफ योर पास्ट मिसटेक्स, या अपने पास्ट ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ खुद ਨੂੰ माफ़ करना ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਇੰਬਰੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एनर्जी गैल्वनाइज हिम टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विदस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट। देखो विदस्टैंड का मतलब की होंगे जी, है ना, तो विदस्टैंड का मतलब की होंगे बीयर करना, ठीक है, इंड्योर करना, टॉलरेट करना, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, ठीक है। तो विदस्टैंड द प्रेशर मतलब उस चीज़ को टॉलरेट कर लिए, बीयर कर लिए, है ना। तो सही आंसर ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, डिपार्ट डिसकंटिन्यू, ऑपोजिट है जी। देखो हाँ ऑपोजिट पूछा है जी, ਇਹਦਾ ऑपोजिट की हो जाऊगा जी बई, है ना, हार मन जानी। तो बई कितने टॉलरेट कर रहे हो किसी चीज़ को, तुसी सह रहे हो, ठीक है, गिव अप नहीं किया, तो सरेंडर कर देना। सरेंडर का मतलब की होंगे जी गिव इन, गिव अप, ठीक है। एक होर वर्ड होंगे यील्ड, ठीक है। तो पूरे की कहते हैं अनयील्ड, याद रखियो जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स ने यील्ड एंड अनयील्ड, ठीक है। यील्ड का मतलब भी सरेंडर कर देना, बहुत बार पूछा जी पीटर प्लस भी ने वो क्वेश्चन, ठीक है। द सेंटेंस इज फॉलोड बाय डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द अंडरलाइन पार्ट, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव लभना है जी, द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ किंगडम ऑलमोस्ट कंटिन्यूड फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट राइट फ्रॉम द रेन ऑफ द बापा रवाल, ठीक है। देखो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਫਰੋਮ ਇਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਟਿਲ ਇਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਟੂ ਇਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਿਕ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਸ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿੰਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, अगर कोई होर क्वेश्चन है वो भी दस देना जी। चलो 12वां क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं करवा देना। दे कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ एडमायरेबल फिजिक बाय देयर फर्म एंड प्लीजेंट नेचर। देखो वो सेंटेंस का मतलब की है, कंपनसेट का मतलब की होंगे मेकअप, है ना, मेकअप फॉर द लॉस, कंपनसेट फॉर द लॉस। सबसटीट्यूट, वो सबसटीट्यूट की है जी, ठीक है, ऑफ लैक ऑफ एडमायरेबल फिजिक मतलब की है कि दिखण नूं या मतलब दिखावे च बहुत वधिया नहीं हैगे, तो ओहदी कमी किवें पूरी कर दिंदे ने, किवें पूरी करदे ने, किहदे नाल पूरी करदे ने, फर्म एंड प्लीजेंट नेचर। फर्म का मतलब की हुंदा है समथिंग दैट इज नॉट सॉफ्ट, है ना। फर्म का मतलब तो यही है, फर्म ग्रिप अगर मैं कहां लिटरल मीनिंग कहां तो ਇਹਦਾ मतलब सॉफ्ट तो नहीं हैगी भी छड्डी ना भाई, है ना, तो नॉट सॉफ्ट। तो प्लीजेंट का मतलब की है समथिंग दैट इज फ्रेंडली या चीयरी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਸੌਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਵਰਡਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਮ ਬਟ, ਫਰਮ ਔਰ, ਫਰਮ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਏ। ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਰਮ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਨੇਚਰ। ਫਰਮ ਬਟ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਾਇਰੇਬਲ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ? ਫਰਮ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਨੇਚਰ। ਫਰਮ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਫਰਮ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਚੀਅਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਮਨੈਸ ਹਟਾਤੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਗੈਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ, ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਥ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ 40 ਡੇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕਵਰ ਨੇ ਜੀ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ PPSB ਦੇ ਮਾਰਕਸ, PPSC ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਊਸ਼ਿੰਦਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।